こんにちは、ゆきです。今日はシリコンバレーの Y コンビネーターの元パートナー、現在はベンチャーキャピタリストのゲイリー・タンが起業家のマインドセットということで動画を出していたので、その内容を紹介したいと思います。Y コンビネーターは初期段階のスタートアップをサポート支援する組織で Airbnb、Coinbase、Dropbox、Twitch、Reddit などの2000以上のスタートアップをランチさせています。今回の起業家のマインドセット、起業家は悲観主義と楽観主義ではどちらが成功する確率が高いのかというテーマなんですが、起業家ではない私たちの人生の示唆にもなるかと思います。Let's get into it. Most people are optimistic in the short term and pessimistic in the long term. And what I've learned is you actually need to be exactly the opposite of that. True founders need to be pessimistic in the short term and long-term optimistic.It's surprising, it's weird, but let me explain why. セミコンダクターのインテルの元 CEO だったアンドリュー・グローブが Only the Paranoid Survive という本を1996年に出版して次のことを言っています。I believe in the value of paranoia. Business success contains the seeds of its own destruction.The more successful you are, the more people want a chunk of your business, and then another chunk, and then another, until there's nothing left. The things I tend to be paranoid about vary. I worry about products getting screwed up, and I worry about products getting introduced prematurely. I worry about factories not performing well, and I worry about having too many factories.I worry about hiring the right people, and I worry about morale slacking off. And of course, I worry about competitors. I worry about other people figuring out how to do what we do better or cheaper and displacing us with our customers. テスラ、スペース X のイーロン・マスクもインタビューで自分の恐怖感について次のように語っています。I wouldn't say I'm fearless. In fact, I think I feel fear quite strongly. But if what we're doing is if what I'm doing is I think is important enough, then I just override the fear. But it's not as though I feel like more strongly than I would like.ゲイリー・タンは悲観主義になってただ心配とストレスで何もしなければ self-fulfilling prophecy 自分で思っていた通りの現実になってしまう。大切なのはストレス、心配することが現実に起こらないように行動することだと言っています。なので Pay attention to your anxiety. Don't throw it away.自分が心配していることから目を背けないで、その中には大切なメッセージがありますというふうに言っています。そして心配していることが起こらないために何をする必要があるかを問いかけてみる。長期では大丈夫だと信じながら現実をしっかり見据えて行動していく。Short-term pessimism will lead you to do the right things for your business. 短期悲観主義というのはビジネスに必要なことをするように導いてくれる。なぜかというと問題に対して立ち止まって考えるチャンスをくれるからです。なので批判や成功しないかもしれないという理由にフォーカスする必要があります。そして製品、デザイン、ビジネスの戦略を見直しながらベストを尽くして改善していく。It turns out, and this is very surprising to me, short-term optimism kills.And the vast majority of people who try to start their startups are overwhelmingly short-term optimists. You've got to temper it for a very good reason. It will hurt you. ちょっと驚いたのですが、短期楽観主義ではビジネスはうまくいかないです。スタートアップを始める多くの人たちは short-term optimist です。だから多くの人たちがスタートアップで失敗するんだとゲイリー・タンは言っています。2019年にロンドンスクール・オブ・エコノミクスが起業家の報酬と楽観主義、悲観主義の関係を調べて発表しています。それによると起業家が従業員であるときは optimistic 楽観的な人の方が悲観的な人よりも報酬が高かったのですが、起業家になった場合は楽観的な起業家は悲観的な起業家よりも報酬が 30% 低かったというふうになっています。
起業家ではないサラリーマンである自分の話をしてみると、なぜファイヤー、つまり早期リタイアに興味を持ったかという理由を本音で言うと、制約なしにもっと旅行したいというのもありますが、不景気で解雇されても経済的にあまり影響を受けない状況を作り出したいという思いからです。なのである意味短期での心配がファイヤーへの行動の原動になってますが、その心配に対する対策を考えた行動です。で、可能なら自分がリタイアしたい時期と相談しながらファイヤーの数字を超えた状況を達成したいというふうに思っています。で、話はそれるんですが、サラリーマンということなんですけれども、私自身は組織に残れるというのも一つの才能だと思っています。アメリカでは特に40代50代になると組織に残れなかった人たちというのが周りに結構います。これは日本のように年齢制限があるというよりは、そのぐらいの年になると組織に向かない人、もしくは必要な経験がない人というラベルを貼られて、本人が納得するような仕事に就きづらくなるんだと思います。Next, you need long-term optimism.And this is actually pretty hard. Most people really aren't ready to strap in for the 10 years it takes. ベンチャーキャピタリストのゲリー・タンによると 80% のビジネスは5年以内に失敗して、さらに 80% は次の5年で失敗するというふうに言っています。なので10年続いたらトップ 4% になるということになります。成功は時間がかかるものなので、成功するには長期的な楽観主義者になる必要があるということです。ビル・ゲイツの言葉を引用すると、Most people overestimate what they can achieve in a year and underestimate what they can achieve in 10 years. Y コンビネーターではこれを The Process と呼んでいるそうです。ゲイリー・タンの説明をちょっとクリップで紹介します。At Y Combinator, we refer to this as the process. First, you start off with the initial glee of the launch, then a long trough of sorrow.A great many of you are in the trough of sorrow right now, and here are the ways to get through it. The next stage says it all. Releases of improvement. Eventually, you can reach the promised land. 前の動画で紹介したゲームエンジンの会社 Unity Technologies、もともと2004年にコペンハーゲンで起業されて、2006年にアメリカに本拠地を移動した後、15年後の2002年に上場。スノーフレークも設立は2012年ですが、ファウンダーたちがオラクルにいた頃からビッグデータのクラウドに対するビジョンの違いで葛藤していたところから数えると10年以上かかって上場。上場が成功の定義ということではないのですが、一つの明確なゴールに達成するのに10年以上かかっているということです。その間短期的には今までのような保証された給料ももらえない時期があったりとか、失敗する可能性があるにもかかわらず長期でのビジョンを信じてかけてみる。そうして多くのピボット、戦略的な変更を繰り返しながら長期で勝ち抜いていくことを信じて挑戦していく。そうすることである意味わずか10年でビリオンダラーの企業ユニコーンを作り上げるという結果になったということです。ゲリー・タン曰く、多くの人にとってこういったメンタルは自然に備わっているものではないので、意識して自分をコントロールしていくことが必要だというふうに言っています。今日はこんな感じで起業家のマインドセットを紹介していました。Thank you for watching. See you in the next one. Bye guys!